गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ मार्च 19 तारिख गुरुवार। चलतु केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि चैनल रे नुआ आछंती ताले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु, जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर विकसित ओडिशा दिगरे बड़ पदक्षेप। 2024-27 बजेट रे ग्रामीण विकास को सर्वाधिक गुरुत्व। ओडिशार ग्रामांचल भित्तिभूमिर सुदृढ़ीकरण एवं पंचायतीराज अनुष्ठान गुड़िकर सशक्ति पाई चलित बजेट रे राज्य सरकार अभूतपूर्व गुरुत्व प्रदान करिसंती। आज संध्यारे ओडिशा विधानसभार सम्मेलन कक्ष रे माननीय पंचायतीराज और पानीय जल एवं ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक विभागीय बजेट संपर्क में गणमाध्यम को सूचना देइछंती। पंचायतीराज और पानीय जल विभाग पाई मोट 34,104.06 कोटी एवं ग्राम्य उन्नयन विकास पाई मोट 10,204.60 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायतिबा बेले एही प्रस्ताव गृह रे पारित होईछि। एही बृहत पांठी माध्यम रे ग्रामांचल रे पानीय जल जोगाण, सड़क संयोगकरण एवं जीविका निर्वाहर नूतन सुजोग सृष्टि करा जिवो बोली आशा रखा जायतिबा सूचना मिली। परवर्ती खबर लिव इन रे रही युवती को करी आसुथिले बलात्कार, कौशल क्रमे होई जायतिले फेरार। विवाहर प्रलोभन देखाई युवती को बलात्कार करने अभियोग में पाटपुर थाना पुलिस जड़े युवक को गिरफ करिछि। गिरफ अभियुक्त जनक हेले सानखेमुनी ब्लॉक कंकरडा ग्रामर रुद्रप्रसाद बराड़। सूचना अनुसार अभियुक्त रुद्रप्रसाद एवं बालेश्वर सोर अंचल जड़े 21 वर्षीय युवती गुजरात अहमदाबाद स्थित एक कंपानी रे एकाठी काम करुथिले। सेठारे उभयंकर मध्य प्रेम संपर्क गढ़ी उठिथिला एवं सेमाने किछि दिन धरी लिव इन संपर्क रहुथिले। रुद्र संयुक्त युवती को विवाह करिवार प्रतिश्रुति देई तांकर इच्छा विरोध में शारीरिक संपर्क रखी आसुथिले। किछि दिन परे रुद्र युवती को धक्का देई कौशल क्रमे सेठारु फेरार होई निज गाँ को पलाई आसिथिले। एपरिक से युवती फोन मध्य उठाई नथिले बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्यसभार पुराणा सांसदों विदाय बेले खड़गेंको मजालिया टिप्पणी। हंगामारे भरपूर संसद में बुधवार किंतु खूब मजालिया दृश्य देखा मिली। जेतेबेले राज्यसभा प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सांसद एचडी देवेगौड़ा विषय चर्चा करते। खड़गे कहते मु देवेगौड़ा को 54 वर्ष हेब जानी काम करिछि, किंतु कौन मते जना नहीं। से आमको प्रेम कले किंतु मोदी साहेब को बाहा होई गले। यह निकटरे घटिछि। आपण कि भली भाबिले यह मते जना नहीं। तांकर एही टिप्पणी परे गृहर समस्त सदस्य खूब जोरे हसिबारे लागिथिले। एपरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे भी हसिथिले बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर 5,56,00,000 टंकार ठकई, बैंक अधिकारी गिरफ। सरकारी अर्थ आत्मसात अभियोग में जड़े बैंक अधिकारी को विजिलेंस गिरफ करिछि। गिरफ अभियुक्त जनक हेले जन स्मॉल फाइनेंस बैंक भद्रक शाखार मुख्य मातृप्रसाद महांती। कोरई ब्लॉक शिक्षाधिकारी कार्यालय यही ठकई होईछि। सरकारी पांठीर अपव्यवहार करी 5,56,11,495 टंका ठकई करिसंती। विजिलेंस विभाग तदंत समय जानिबाकु पाइथिला जे एही ठकई रे अभियुक्त मातृप्रसाद महांती तांको पिता प्रदीप कुमार महांती मध्य सहयोग करथिले। से 13 जन अवसर प्राप्त शिक्षक बा पेंशन भोगी परिचय पत्र को चोरी करथिले। एही अवसर प्राप्त माननकु चाकरी रे सक्रिय भाव में देखाइबा पई जालियाती करी से तांकर नाम रे मासिक पेंशन बिल प्रस्तुत करथिले। एही अर्थ को विभिन्न कारोबार माध्यम रे सेमानक द्वारा रखा जाइतिबा अकाउंट गुडी को पठाइथिले। नवेम्बर 2028 रु सेप्टेम्बर 2024 पर्यंत प्राय 6 वर्ष धरी ठकई करथिले। विजिलेंस टीम मातृप्रसाद महांती को गिरफ करी कोर्ट चालाण करिछि बोली सूत्ररु जना पड़ी। परवर्ती खबर विमान यात्री पई खुशी खबर। एणिकी 60% सीट मिलिबो मागणा। सीट पाई देबाकू पड़िबनी अलगा टंका। परिवार सह बसिबा हैला सहज। गोटे टिकेट रे थिबा सबु यात्री पाखापाखि सीट पाइबे। पोषा प्राणी एवं वाद्ययंत्र नेबा पाई मध्य नियम हैला सहज। भारत सरकार बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय एवं डीजीसीए पक्षर विमान यात्री सुविधा पाई नुआ एक गुरुत्वपूर्ण निर्देशावली जारी करा जाइछि। यात्री माननकु शोषण रक्षा करिबा एवं सेमानक यात्रा को अधिक आरामदायक करिबा एही नियमर मुख्य लक्ष्य। जेकोसी विमान रे अति कम रे 60% सीट यात्री माननकु मागणा रे बाचिबा पाई सुविधा दिया जिवो बोली विशेष सूत्ररु जना पड़िछि। परवर्ती खबर बिजु नवीन ट्रस्ट को नहीं शेष में मुह खोलिले नवीन पट्टनायक। बहु वाद विवाद तथा चर्चा परे गतकाली बिजु नवीन ट्रस्ट को नहीं मुह खोलिचंती विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सुप्रीमो
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଏନେଇ ବିଧାନସଭାର ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଶାସକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ହୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଆଜି ନବୀନ ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁବାବୁ ଚ୍ୟାରିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗଠନ କରି ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେପରି ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ କଟକର ଆନନ୍ଦ ଭବନ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାହିଗୁହାଳ ଛକ ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଗାହିଗୁହାଳ ଛକ ନିକଟରେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱା ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣପୁର ଗ୍ରାମର ପି ଜଗନ୍ନାଥ ରେଡ୍ଡି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କେରାଣ୍ଡିମାଳ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଥିବା ମା ନିଜ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ପୀଠକୁ ମୁଣ୍ଡନ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ସେ ନିଜ ବାଇକ୍ OD 07AX 8746 ଯୋଗେ ଏକାକୀ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱା OD 07V 6721 ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦିଗପହଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, EPFO ପେନ୍ସନ ପରିମାଣ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ବଦଳିବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ EPFO ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା। ମାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସଂସଦରେ ଏକ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। EPFO କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା 1995 ଆଧାରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା 1000 ଟଙ୍କାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କମିଟି ତରଫରୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୁପାରିଶ ସେହି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ସନଧାରୀମାନେ ପେନ୍ସନ ରାଶିକୁ 7500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କାରେ ଆଜିର ସମୟରେ ଚଳି ହେବନି, ଯାହା ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପେନ୍ସନଧାରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପେନ୍ସନ ରାଶିକୁ 7500 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। EPFO କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା 1995 ଆଧାରରେ ଏହି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋରାପୁଟରେ ଛେଚିଲା କୁଆପଥର ବର୍ଷା। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ କୁଆପଥର ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଠାରୁ ହଠାତ୍ ଘନ ମେଘ ଛାଇଯାଇ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଠାରୁ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଥିଲା। ତେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଆଜି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଥିଲା। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପାଣିପାଗ ଜାରି ରହିପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରୋଧ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସର ଆବେଦନ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତେଶ୍ୱର ହତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ଓ ସୋଫିଆ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବାରୁ ଏହା ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଘୋର ଅବମାନନା ସହ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ଏହି 2 ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରୋଧ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ PCC ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପନେତା ଅଶୋକ ଦାସ, ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍ S ରାଜନ ଏକ୍କା, ବିଧାୟକ ସାଗର ଦାସ, ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉତା, ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି 2 ବିଧାୟକ ସଭ୍ୟ ପଦ ରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଡାଉନ୍ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ହଠାତ୍ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଡାଉନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ରାତି 8ଟା 17 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 1127ରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4500ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଡ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିଲା। ଯଦିଓ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଭାରତରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗଲୋର ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ୟୁଜର୍ସମାନେ ସେମାନଙ୍କର
ଟାଇମଲାଇନ୍ ରିଫ୍ରେଶ କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଏବଂ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବର ଜରୁରୀ। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତଥାପି ଏହି ଚେତାବନୀ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ପିଏନବି ଗ୍ରାହକମାନେ 15 ଏପ୍ରିଲ 2024 ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଶାଖାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି 15 ଏପ୍ରିଲ 2024 ସୁଦ୍ଧା କେୱାଇସି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ 16 ଏପ୍ରିଲ 2024ରୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତେଲ ନିଆଁ, 95 ଦେଶରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ। 2024 ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 95ଟି ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଶକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $100 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରସିବିକୁ କିଣିବା ଦୌଡ଼ରେ ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ନିଲାମ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବା ଆରସିବି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଏବେ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଲାମ $2 ବିଲିୟନ ବା ପ୍ରାୟ 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୌଡ଼ରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବାକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦୌଡ଼ର ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱିଡିଶ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇକ୍ୱିଟି ଫାର୍ମ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ $2 ବିଲିୟନ ବିଡ୍ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରଞ୍ଜନ ପାଇ, କୋହଲବର୍ଗ, କ୍ରାଭିସ, ରବର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ କୋ ଏବଂ ଟେମାସେଙ୍କଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରିକେଟରୁ ପାଇଲଟ ହେଲେ ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ୍ସ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ୍ସ କେବଳ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ଷମତା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲିପ୍ସ ଚମତ୍କାର ଡାଇଭିଂ କ୍ୟାଚ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ଜଣାଶୁଣା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାଇଲଟ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିମାନ ଚଳାଉଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଫିଲିପ୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ବିମାନ ଅବତରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲିପ୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।